ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಕೆಸಿಟಿ ಕೋಡಿ ಅವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಸಿಟಿ ಕೋಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ 1,000 rupees. Colors banner advertising board is there at the deep mid wicket region. Oh, clean ball dismissal. First wicket goes down here. And 1 for 1. New batter in at number 3, Rashmi. Tapado Sports Club ಇರುವ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ T10 ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ನರ್ಗೆ 25,000, ತದನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಕೂಡ 50,000, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ವಿನ್ನರ್ 1 ಲಕ್ಷ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮೆನ್, ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ 3 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ right, fourth ball of the over. Oh, good shot. It's high up in the air. It's going to be a chance for the deep fielder. Well, and I missed it. It's going to be one of the fabulous and memorable prestigious cricket tournament. It's the title, BPL, International Billava Premier League, Women's Premier League 2026. This year, 2026 calendar year, January 31st and February 1st at 2 days. And it is going to be great 2 days. It will be scripted in the history of this women's tennis ball cricket tournament. Pulled away on the onside. Dubai Warriors versus we have the Kuwait team here. Misfield in the team and 2 runs they have taken. 2 runs added to the total. Score moves up to now 5 for 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕವನ್ ಕುಬೇವೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 1,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದಾನಂದ್ ಮಾಧುಮನಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಧುಮನಿ ಇವರ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ 1,000 ಬಹುಮಾನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Good shot again, just wide of the long on field placement there. And this is going to be the final match here. End of the first over. 6 for 1. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, 1 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 6 for 1 in first over play. 6 overs match. And a final match, it's going to be around 60 is the minimum. 75, it's going to be match winning total for Dubai Warriors. And 2 teams are actually leads from the front. In the qualifier second match, these Kuwait players played sensational game of cricket, defeating Hajamadi Bilaw's team. And in the final, they're going to play against the top team of the tournament, Dubai Warriors. 6 for 1 in first over play.
Rashmi on strike at the non-strikers and a big name, Chaitra. And now we have Ravina, who's going to operate the second over of this innings. It's going to be a fabulous arrangements. Beautiful hospitality for the 8 team players. 8 teams, more than 120 teams. And some players represented for state also. They have participated in this cricket tournament. Going for the big cut shot. Beautifully bowled. Outside off tom delivery. Dot ball on that occasion. And what a sight for all the cricket fans here in this Rajiv Gandhi Stadium. Have a look at the scenes. And it's been fully packed by the cricket viewers. Cricket fans are enjoying every second of this tournament. ಅಂಚನೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದ್ಸರ White ball signal from the umpire. ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ 6 ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತಂಡ 5,000 ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಶಮನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನ ಮೇರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಕೊಂಡ Ravina continuing. Well ball, and they're looking for a quick single and good feeling as well. And it is going to be leg by signal from the umpire. Right after having won that ICC World Cup from an Indian team's point of view, Women's World Cup they have won. After that, this cricket, it's actually boosted. There is no doubt about that. And many organizations are coming forward to organize Women's Premier League, Women's Cricket Tournament, and such a great opportunity for all cricketers to be a part of this cricket tournament to showcase their skills and ability and their temperament and their determination, all about cricket skills. And this is going to be a big final in progress here. Short and wide, outside off term, again looking to play the cut shot. Good bowling from Ravina. The plan is there from Kuwait. And the Dubai team needs to play some good game of cricket here. Minimum 60 or 70 would be an ideal total in the first innings. Less than 50. It's going to be a great bowling performance for the Queens 11. Oh, that one actually a full toss delivery, and that's passed just behind the wicket keeper. And it is going to be no ball signal. No ball call from the umpire. Score moves up to now 11 for the loss of 1. 11ಕ್ಕೆ 1. Now the free hit is coming up. Free hit. Going for a big pull. It's going. It's gone all the way. That's a big hit. That's a huge 6 on the onside. Wonderful hit. And that was a short ball and beautifully played on that occasion by Chaitra. Score on 17 now. 17 for 1. Now good bowling. Beautifully ball following the batter on that occasion. A very good comeback here. It's 17 on the board. Second over the innings in progress, and last ball of the second over to come now. Nicely hit on the one side into the gap, and she can look for a second run, but only single on that occasion. And that's the end of the over number 2. 2 gone, 18 for 1. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 18ಕ್ಕೆ 1. Dubai Warriors. Queens 11 Kuwait A team. Superb performance in the qualifier 2. Into the final. And a few players from Bengaluru, they are really very happy. They have shared their experience about this cricket tournament. And it's going to be really good to see that a couple of reputed players are giving a good feedback. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೆಮಲ್ತ ಮತ್ತಾರ್ ಮೇಡ ಒಳಗ ಅವಡು ಬಂದು ಎರಡ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದುಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ದೆಮಲ್ತ ಮಿತ್ತಾರ್ ಮೇಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಮತ್ತದಲ್ಲ
And we are privileged to have in the main stage Gautam Shade, Tapados Sports Club Chairman, who organized 4 times under the lights Tapados Trophy, and the last one 2017 T10 International Cricket Tournament, Hardball Cricket Tournament at Gani Maidan, famous venue at Gani Maidan, Kundapur. Going for a big shot again. This time she finds fielder, only single. And to talk about great memories of the cricket, reminding all of you, in this venue, Gautam Shade played for the Tapados cricket team in 2000, in 1996-2000. And this is one of the famous venue in tennis ball cricket tournament. Rajiv Gandhi Stadium, Bastipatme, Hejamadi. It's going to be a famous venue for cricket. Well ball, oh, chance for a out. Goes for the directed, Mr. Stumps. Mr. Stumps on that occasion. And Dubai is actually struggling to get some runs here. 19 for 1. Chandu, very good all-rounder. Played superb cricket with ball and bat. White call from the umpire. Suresh Sharma and Pawan Raj from Shiru on-field umpires. Muhammad Ibrahim Atradi, he is also officiated, and now he is acting as a third umpire. Lovely bowling, beautiful length on that occasion. Puts the ball into the gap on the onside, only single. With that single score now 20. 21 on the board. Third out of the innings in progress. And she needs to go for a big one because, you know, they need runs here. Dubai Warriors, minimum they need 60 to 65. Chaitra goes for big misfield. Lovely shot on that occasion. Into the fence it goes. Magnificently played. Boundary signal from the umpire. Hand and eye coordination. And a terrific shot. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತಾರ್ಮೇಡ ಧನಂಜಯ್ ಶಾಂತಿ ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅರೇನ ಬಾರಿ ಮೋಕಡಿನ ತಲೆ ಸಿಗೆತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಡಿನ ತಲೆ ಸಿಗ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತಾರ್ಮಿಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಮೇಲು Score confirmation 26 for 1. 26ಕ್ಕೆ 1. Nice hit on the onside again, and she gets only single, and that takes them on to now 27. 27 for the loss of only 1 in 3 overs play. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27ಕ್ಕೆ 1. In the commentary box, it's going to be a change of voice. Prakash Keramane Podubidre moving into the commentary box position, and it is BPL, WPL 2026 memorable tournament, and we are glad to say that international players played in this cricket tournament, and it's going to be a time for the Yuva Vahini registered Podubidre unit to celebrate in the grand style because they have organized with the great arrangements, good hospitality, and it's going to be a great tournament for all these women players. And for the further commentary, we have Prakash Podubidre in the commentary box. Yeah, thank you very much, Aravind sir. Good evening to all the cricket viewers. The first ball, full toss one, she drives it. Catch taken.
Yuvavahini registered Padubidre, one of the popular familiar name, conducting this cricket tournament. For the first time, this tournament will be written in the golden words in cricket history, because this is for the first time the great, fabulous, prestigious cricket tournament organized by Yuvavahini registered Padubidre, one of the Karnataka Rajyotsava award winning unit. All the members, they are hardworking to do this type of cricket tournament. That's another one. A good shot, good placement for another single. These two batters are really doing very good batting performance. Good partnership between these two batters for Dubai Warriors. They are fighting like warriors in cricket field. We are proud as a member of Yuvavahini unit. I am really happy, proud, and everyone proud, because the tournament leading to a great victory here. Full toss one, she drives. It will be a catch. Hard work for the fielder. The striker looking for the second one, but no response from her partner. The total score on the board 29. We are in the over number 4 in progress. Thanks for all the donors. Big banners around the boundary line. Beautiful delivery. The ball is swinging, but the batter plays it perfectly for a single. This is good partnership. These two batters batting well for that team. Good team. Dubai Warriors. From the first match, they are playing a good cricket. This is Women's Billava Premier League 2026. Here in, this is the heaven for cricket history, because this ground is the most popular venue in Hejamadi Basti Padpu ground. Beautiful ball. Close from the up stump. Keeper is also doing good performance. She is not allowing the ball to beat her. Dot ball. 5 balls completed in this 4th over. Scorecard shows 30 exactly. They loses only 2 wickets. Shushmita and Rashmi. Lofted off dry. Can she takes it? Yes, she grabs it. They break the partnership. What a knock from Chaitra. She is playing a good knock. Her individual score is 17 from 11 balls. Great knock. Dubai Warriors batter. Good partnership between Rashmi and Chaitra. In the recent ball, she got out. In place of her, Priya is the new batter. Come to the crease. Beautiful, attractive trophies, especially that are kept in front side of the main stage. PK Duja Pujari, main stage. 2 big banners, end banners. PK Arun and Shushma Arun. They are also responsible for the success of this cricket tournament. On the other hand, other side, the banner of PK Kiran Kumar. Thanks each and everyone who are supporting for this cricket tournament. Women's International Billava Premier League 2026. Jam-pack ground. Everybody round up the boundary line. Disciplined fans also. They are watching this match calmly. That's also responsible for the great success of this cricket tournament.
Beautiful delivery, slower one. Little bit of confusion. The batter is not reading the line and length of the delivery. She beats it. One more dotted ball. First ball of the fifth over. Total score on the board 30. Still, the run flow breaked in that stage. 30. When they lost a Chaitra. Length given, width given to the batter. She drives it to the onside for a boundary. One bounce. Miss judgment from the fielder. That gives boundary. With that boundary, score moves up to 35 on the board. 34, beg your pardon. 34, 34. Nobody hitting that banner, Shri Balaji Motors of Shaman Kotian. She will be rewarded with 500. Drives the ball to the mid-wicket for only one. Very good fielding performance from all the fielders of Queens 11 Kuwait. Thanks for all the 8 teams along with the team owners, the supporters of those 8 teams. They are competing in this big event. Width offered, but she is not taking the advantage of that delivery. Good bowling performance in this over number 5. Chandu is the bowler. She is delivering her second over. In her first over, she gives 9. And it's her second over. Another slower one. Good sense of bowling performance. She is calculating. This is good bowling performance from Chandu. Queens 11. The Queens in women's cricket. And also they are facing Dubai Warriors. They are warriors. Step out. She drives to the long off. One bounce over a boundary line. Another boundary. The second boundary in this over. DJ Entertainment. Cheer, girls. Please clap. Give them a big round of applause. Cheer, young kids. They are like cheer girls. Entertaining, exciting all the cricket viewers. The international touch to this great cricket tournament. Women's Billava Premier League 2026 from Yuahini registered Padubidre. Total score on the board 39 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ. Rinku is the bowler. You all know from the first match, all the cricket fans about her performance. Rinku. That's another single. Can they get runs for the second one? No chance. Well fielded from the fielder in the deep. Near in the boundary line. One in the first ball of the 5th over. Sorry, 6th over. Right arm over the wicket. Full toss one. Here it comes. Catch taken. Disappointment for the batter. Thanks for S Sports Live. Clean and clear picture. Live telecast. All the fans not only watching in the Ejabadi ground but also around the world. They are watching S Sports Live. And the officials, great officials, Suresh Sharmal, Pawan Raj Shirwa, and also one of the experienced. Short pitch one. She drives. That's boundary. Ibrahim Hatradi, sir, the very good experienced umpire, the KCA qualified umpire, and their work, really hard work they're doing from the first match. Thanks for the officials. That's a good ball, good comeback from the bowler, good line and length deliveries required from the bowler. 4 balls completed, 2 balls remaining for the end of the innings of Dubai Warriors.
Good ball and also good batting from the batter, but no result, no run there. Last ball of the innings, first innings. Dubai Warriors score 44 on the board. Good shot, catch taken. The fielder stands in a perfect position. With that, the innings of Dubai Warriors completed. ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೆಸ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಘಟಕ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಗಡ ಪ್ರಪಂಚನ ಬೆಲ್ಲವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಈ ಪುಂಚೋಲ್ನ ಗಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಗ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಲು ಮುಟ್ಟುಗೋದ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಣಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತಾರ್ಮೇಡ್ ಪಿ.ಕೆ. ದೂಚ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತಾರ್ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲ ಮೋಕೆ ತಾಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋರಾದ ಕೊಡೋದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಮತ್ತಾರ್ಮೇಡಿನ ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟುಡು ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲುದೋ ಅಂತೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪತ್ರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕೊಡಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸನ್ಮಾನದ ಆಲೇಖ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ 1999 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅನನ್ಯ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾವು 2 ಬಾರಿ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ತಾವು. 2023ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, 2025ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ 5 ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಆಟ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲು ಈ ಪತ್ರವು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆರಿದಾದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡಿಕೊಡುವ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮೂಡಿಗೇರಲಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಳು ಬಂಗಾರು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪದ್ಮರಾಜ್ ರಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತಾರು ಪುನಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಾತ್ ರಡ್ಡ ಪೆಜ್ಜೆ ದುಂಬಾಯ್ ತೆಗೆದೀದ ದುಂಬಗ ಬತ್ತದ ಮೋಕಿದಮ್ಮ ನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡುದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಡು ಮೋಕಿಡ ಬಿನ್ ಆಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತ ತಾಟಿ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಜೋರಾದ 45ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಘಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೀತಿರುವಂತ ಬಿಲ್ಲವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ
ವೀಕ್ಷಣೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶ್ರಮದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸತಃ ಬೌಲರ್ ಎಸೆತಗಾರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 6ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಒಂದೆಡೆ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪಡಿಗೆ ನೆಗೆತವನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಮ್ಮದ ಘಾಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡದ ಮತ್ತು 7ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯದ ಗುರಿ 45. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು Queens 11 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ದುಬಾಯ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 8ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೆಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಮತ್ತು 9ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಾರೆ ಚೆಂಡು ಸೀಬಾರೆ ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸುಸ್ಮಿತಾ 13 ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 13 ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸುಸ್ಮಿತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 45 ಓಟವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೈಟ್ ಎ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗಾಗಿ ಅನಿತಾ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾಗಿ ರಿಂಕು ರಮ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಈಗ ಅನಿತಾ ಇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 13 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೈಟ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ ಸಾಗ್ತದೆ ಅಂಕಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು. ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಈಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿ
ಅನಾಮಿಕಾ, ಅನಿತಾ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಲಿಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 13ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಿತಾ 2ನೇ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಅನಿತಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬಳಿಕ ಈಗ ಅನಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 14 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅನಿತಾ ಎಸ್ತುಗಾರ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆ ರಮ್ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅನಾಮಿಕಾ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿಕ 14ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕ್ವೆಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸತೀಶ ಮಣಿಪಾಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹೆಜಮಾಡಿಯ ಬಸ್ಸಿಪಟ್ಪು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೈಟ್ 2 ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡಗಳು ಈಗ 45ರ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಅದಾವ ರೀತಿಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಂಕುನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೈಟ್. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕಾ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ. ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರಶ್ಮಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಂದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 16 ಓಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಎಸೆತ 29 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23-29 23 ಎಸೆತ 29 ಓಟುಗಳು. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅನಾಮಿಕರಿಗೆ ಎಸೆರುವಂತ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ರೇಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಲಿಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೆಂಡು ಎಸೆತ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ರಶ್ಮಿ ಅದಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 45 ಓಟುಗಳು ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು. ಆದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಿದ್ರೆ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳಾದ್ರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 4 ಓಟಕ್ಕೆ ಈ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ರಶ್ಮಿ ಅಂತಿಮ
ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ, ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಂದ ಎಸೆತ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ, ರೋಚಕದ ಪಂದ್ಯ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಔಟ್ರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು, ಅನಾಮಿಕ್ ಔಟ್. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಶ್ಮಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನಾಮಿಕನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ರಶ್ಮಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು 45 ಓಟಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು. ಈಗ 18ಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೇಟಿನ ತಂಡ. 19 ಎಸೆತ, 27 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 19 ಬಾಲ್ಸ್, 27 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಂಗಡಲ ಭಾಗದ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚಂದು. ಶಾಡ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸ್ಕೋರ್ 19 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತ, 26 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls are remaining, 26 run required win this match. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 8.2 ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೈಟ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ, ರೋಮಾಂಚನ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಒಂದಷ್ಟು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ತಂಡ ಕ್ವೀನ್ಸ್ 11 ಕುವೈಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನೀತನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿದು ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದು ದಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಹದಿನೇಳು ಎಸೆತ, ಇನ್ನು 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 17-20. ಅನೀತನ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿದು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದು ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿಚಿ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಂಗನದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಒಂದಷ್ಟು ತೂಕದ ಹುಡುಗಿ, ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೂಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಔಟ್ರೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚೆಂಡು, ರನ್ ಓವರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 4ನೇ ಓವರ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದುಗೆ ಎಸೆದಿರುವಂತ ಚೆಂಡು, ಅನೀತಾ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇದು ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಚಂದು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ. ಶಾಳ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಇದು ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿಚೊಂದು ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್.
ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದನ ಹೊಡೆತ ಔಟ್ರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೆಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆದ ಈ ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳು. ಅನೀತನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 balls are remaining. 14 runs required in this match. 12 गेंद बचाए, 14 रन चाहिए जीतने के लिए. 12 ಎಸೆತ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ball 14 runs required in this match. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕುವೇಟಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 18 ಓಟಗಳು ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈಗ 12 ಎಸೆತ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಿಯನ ಓವರ್. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಓಟಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ 10 ಓಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕುವೈಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. 12 ball 14 runs to win. ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋ ಬಾಲ್ಗ ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ನೋ ಬಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅತ್ರಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಅವರು ಅದ್ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ನೋ ಬಾಲ್. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಎಸೆತ. 12 ಎಸೆತ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಈ ಬರೆಸಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಇದು ಫ್ರೀಟಿನ ಎಸೆತ. ಅದ್ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾಲ್, ಒಂದೇ ಪವನ್ ರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ವಾ. ಬಾಸು ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಸುರೇಶ್ ಶರ್ಮಾಲ್ ಆದ್ರೆ KSCA ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಪವನ್ ರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಎಸ್ ಬೈ ಒಂದೋಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11 ball 12 run to win. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಬಾಸುತ್ತ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆತ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾರ್ಲೆ ಗತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಮ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯನ ಓವರ್ ಅದೆಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಸುತ್ತ ಎಸೆತ ಈಗ ಗುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರಮ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆತ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದೋಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 8 ಎಸೆತ, 10ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಇದು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಚಂದು ಕಾಟ್ಬಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಚಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹೆಜಮಾಡಿಯ ಬಸ್ಸಿ ಪಡ್ಪು ರೋಚಕತೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, BPL ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ ಔಟ್. ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ರಮ್ಯಾ ಈಗ ರನ್ ಔಟಿಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ರಮ್ಯನ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಾವರಿ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಓವರ್ 10 ಓಟಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ರನ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಗಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಬಾಸು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಪೂರ್ವಜ. 6 ಎಸೆತ, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 balls are remaining, 9 runs required in this match. 6 गेंद बचाए, 9 रन चाहिए. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಸು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ, ರೋಚಕತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂತಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೆಜಮಾಡಿಯ ಬಸ್ಸಿ ಪಡ್ಪು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತಂಡದ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಾಸು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದುಬೈಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತ, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 balls are remaining, 9 runs to require in this match. 6 गेंद, 9 run चाहिए. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ, ರೋಚಕತೆ ಪಂದ್ಯ, ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಇದು ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5. 5 ಎಸೆತ, 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರು ಭರತ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಈಗ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ 5 ಎಸೆತ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕುವೇಟ್ ಈಗ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊನೆ ಓವರ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10 ಓಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 5ಕ್ಕೆ 9. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಸುತ್ತಮರ್ಚ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಂಗನವಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಅದಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಎಸೆತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ರವೀನಾ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಇವರು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಓಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ಕ್ಕೆ 8, 4 balls, 8 runs required in this match. 4 गेंद 8 रन चाहिए. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, 2 ಕಡೆಯಿಂದ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾಯಿಸತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಚೈತ್ರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 2014ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. SCM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ತಂಡ ರನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಶತಾಬ್ದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ಜರುಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಆ ನಂತರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಅಡ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದು ಹೆಜಮಾಡಿ ಬಸ್ಸಿ ಪಡ್ಪೋ. ಸುಷ್ಮಿತಾರ ಎಸೆತ, ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಇದು. ಮೊದಲ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು 2 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ, 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಾಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯೊಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 balls, 7 runs required. 2 गेंद 7 रन चाहिए. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಇದು ಕುವೇಟಿಗೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಒಂದೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಮ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅನಾಮಿಕ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಚಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಪಂದ್ಯ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. 17ಕ್ಕೆ 20 ಇತ್ತು. ಈಗ 1ಕ್ಕೆ 7ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗಳು. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕುವೇಟ್ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕುವೇಟ್ ತಂಡಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇದು BPL ಬಿಲ್ಲವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗಳು
ದುಬೈ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕುವೈಟ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ.